الفاتحة بالبركة على حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي المرسلين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين من تبع إحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع مشايخنا ومعلمينا ومؤلفي الكتب النافعة صلى الله الرحيم مؤلف هذا الكتاب اليهود الحبيب أحمد بن عمر الشاطري وابنه الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري وأبنائه الحبيب أبو بكر الحبيب حسن الحبيب مهدي الحبيب سالم وأبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. ثم إلى روح الكتب الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس. ثم إلى روح الحبيب الله بن ثم إلى روح الحبيب بكر ووصولهم وأفراحهم منتسبين إليهم متعلقين بهم أجمعين. ثم إلى روح جدنا الشيخ والأرشد بن عبد الله البنجري. ثم إلى الشيخ كشف أنوار بن حاج اسماعيل البنجري. وثم إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني وصولهم وأفراحهم منتسبين إليهم متعلقين بهم أجمعين. قال الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية أن الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص بنية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا وهدنا الله يسأل الله يختمنا برحمة الله ويحفظ وعافية وعلينا وعلى كل ما نوم بسلق الصالحون في مثل هذا المجلس جامع الشامل الخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. شروط المعقود عليه. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bab muamalat, dan awal bab muamalat yaitu membahas tentang jual beli. Mana jual beli ya, itu salah satu ya, masalah yang sangat penting karena kita semuaan ya setiap harinya melakukan transaksi jual beli. Khususnya para pedagang wajib fardhu ain belajar masalah jual beli. Harus tahu rukun, harus tahu syaratnya. Kalau pindah terlanggar dengan fikih ya. Nah, jadi karena itu jara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya, Sayyidina kada boleh ada nang berjualan di pasar kami sampai inya paham lawan masalah jual beli. Nah, alhamdulillah semalam kita sudah membahas tentang apa itu jual beli, apa rukun-rukunnya, dan apa syaratnya. Semalam rukun jual beli ada 3, yaitu orang nang berakad, mencakup penjual dan pembeli, kemudian barang dan harga yang terjadi di proses jual beli. Barangnya ada, harganya ada, yang lain barang dari penjual, harga dari pembeli, termasuk rukun jual beli. Kemudian nomor 3 yaitu sighat atau lafaz yang mana itu mencakup ijab dan qabul. Tentu masalah sighat semalam sudah kita bahas panjang lebar karena akan datang juga syarat
sigot atau syarat lafaz di dalam jual beli, syarat ijab qabul dalam jual beli. Setiap daripada rukun jual beli ada mempunyai syaratnya. Dan semalam kita sudah membahas syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli. Ya kalau sudah semalam. Di antaranya orang yang bertransaksi jual beli, ya, orangnya harus mempunyai kebebasan dalam menggunakan hartanya. Maka kada sah semalam jual beli kekanakan halus. Kenapa? Karena kekanakan halus inya kada bebas menggunakan hartanya. Harta inya itu di bawah pengawasan wali. Ya, hendak apa-apa, hendak nukar ini, nukar itu, wali nang menukarkan. Ya, kada bebas inya menggunakan hartanya, maka inya kekanakan semalam, ya, kada sah inya melakukan transaksi jual beli. Naam, sebahagian ulama semalam ada yang membolehkan jual beli kekanakan halus apabila, ya, pada sesuatu nang remeh temeh, sesuatu nang receh, ya, seperti misalnya nukar keperluan inya, nukar gulaan kah, nukar es krim kah, atau misalnya nukar keperluan kuitan nang halus-halus, misalnya disuruh nukar kuitan, nukar gula, nukar apa lagi, uyah, apa segala macam. Sebagian ulama ada yang membolehkan itu. Nah, semalam sudah kita bahas, dan sisa daripada syarat-syarat jual beli, syarat-syarat apa, bai' dan mushtari, penjual dan pembeli. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan syurutul ma'qudi alaihi, syarat sesuatu yang diakati atasnya. Syurutul ma'qudi alaihi, syarat sesuatu yang diakati atasnya. Napa nang diakati? Ya, barang dan harga. Kita nukar barang apa misalnya seharga sekian. Nah, barang dan harga masuk dalam kategori ma'qud alaih, sesuatu yang diakati atasnya. Ada beberapa syarat dan ketentuan pada barang dan harga yang ditukar dan yang dijual. Nah, ada berapa syaratnya? Syurutul ma'qudi alaihi khamsatun. Bermula syarat-syarat yang diakati atasnya ada 5. Nah, perhatikan syarat-syarat berikut. Apabila kurang salah satu dari syaratnya, maka tidak sah sesuatu itu dijadikan barang jual beli. Artinya kada boleh dijadikan, ya tadi, barang dan harganya kada boleh dijual. Nah, yang pertama, kaunuhu tahiran, keadaannya suci. Ya, barang yang hendak diperjualbelikan, ya, itu syaratnya harus suci. Maka kada sah menjual barang yang najis dan barang nang mutanajis nang kada kawa diberasihi. Amunnya barangnya mutanajis kawa diberasihi, masih kawa dijual. Tapi kalau seandainya barangnya mutanajis dan kada kawa diberasihi lagi, maka kada boleh dijual. Napa contohnya jar barang najis? Banyak. Darah contohnya. Darah benda najis. Maka ini orang menjual darah di PMI, ya lah, Palang Merah Indonesia. Boleh lah nukari darah al madhab syafi'i, kada boleh, kada sah jual beli darah. Kenapa? Karena darah hukumnya najis. Sedangkan barang yang boleh diperjualbelikan, itu syarat pertama suci. Apalagi ini, nah, kotoran binatang. Kotoran binatang diperjualbelikan untuk diolah menjadi pupuk.
Bolehlah jual beli kotoran binatang, cagar diolah jadi pupuk, kan boleh. Kenapa? Karena inya najis. Segala jenis kotoran hukumnya najis. Kadang mesti kotoran manusia aja, kotoran binatang pun juga najis. Maka kada boleh diperjual belikan. Nah, cuma dalam madhab kita, madhab Syafi'i, walaupun kada boleh diperjualbelikan, cuma fuqaha ada meulah istilah khusus ngarannya naqlul yad. Naqlul yad artinya pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan. Yad itu asal makna tangan, maksudnya kekuasaan. Ya. Di saat orang misalnya ya kalau nya bisi napa bisi misalnya Muhammad bisi binatang kambing umpamanya. Kambing tuh gitunya. Lalu kambing tadi behera itu kan di bawah kekuasaan inya tahinya itu. Kambingnya gitunya. Kambingnya gitunya. Jadi kambingnya behera di bawah kekuasaan inya, tahinya itu kotorannya teh. Nah, maka boleh seseorang memindah kekuasaan inya atas barang najis senilai harga. Jadi modelnya aku bolehkan atau aku pindah kekuasaanku atas kotoran binatang ini seharga sekian. Ya kah? Oke, jangan Pak, jangan anunya nih, customernya nih, kada pembeli, kada customernya nih, oke ya. Napa hukumnya? Bolehkah? Boleh. Jual beli kan ngarannya kada. Ngarannya dalam istilah fikih Syafi'i ngarannya naqlul yad. Pindah kekuasaan. Nah. Sama aja lawan apa? Lawan darah tadi. Darah tadi najis. Syarat barang nang diakati harus suci. Embapang nang kayak apa caranya menghargai darah? Nih. Darah tuh di mana anaknya di awak kita. Berarti kita nang berkuasa atas si darah. Bolehkah dijual? Boleh. Kada boleh. Babang napa? Boleh dipindah kekuasaan deh. Ya kah? Aku napa? Aku pindah kekuasaanku atas darahku ini, ya kah seharga sekian. Boleh. Ini syarat yang pertama. Keadaan barang yang diperjualbelikan adalah suci, kaunuhu tahiran au yumkinu tathiruhu bil ghasli, atau mungkin mensucikannya dengan dicuci atau dengan dibasuh. Itu deh, suci atau mutanajjis tapi masih kawa dibersihkan. Nah, fala yasihu bai'u najisil aini wa in amkana tuhruhu bil istihalah. Maka tidak sah jual beli najis ain, najis benda ya. Nang ada ainnya, ada bendanya. Sekalipun mungkin mensucikannya dengan diproses ulang, istihalah. Diproses ulang. Kada sah. Walal mutanajjis alladzi la yumkinu tuhruhu bil ghasli, dan tidak pula menjual barang mutanajjis yang tidak mungkin mensucikannya dengan dibasuh. Naam. Wa in amkana bil mukathara au zawal at-taghayyur mathalan. Wa yajuzu raf'ul yadi 'anil ikhtisas, dan boleh mengangkat kekuasaan daripada kepemilikan khusus. Al-ikhtisas, daripada kekhususan. Ya tadi apa istilah tadi? Naqlul yad atau raf'ul yad, mengangkat kepemilikan atau memindah kekuasaan. Nah. Habis. Ini syarat pertama. Syarat kedua, barang nang hendak diperjualbelikan syaratnya harus bermanfaat. Nang kawa dihargai lawan duit. Nah, ini syarat yang kedua, wa kaunuhu nafi'an, dan keadaannya
bermanfaat. Tentu manfaatnya ini dirujuk kepada syariat, syar'an, pada syariat. Terkadang sesuatu itu bermanfaat dalam pandangan kita, tetapi dalam syariat itu tidak bermanfaat. Contoh, menjual binatang apa aja kita, binatang melata, binatang kerangga, kada boleh, kada sah. Fala yasihu bai'u hasyarat, bai'u hasyaratin la tanfa'. Maka tidak sah menjual apa aja kita, binatang melata, binatang hasyarat yang tidak bermanfaat. Kahayyatin, seperti ular. Ular kada sah diperjualbelikan karena kada ada manfaatnya secara syariat. Walaupun secara sebahagian orang ada nang ketujuh menyatai ular ya lah, ada manfaatnya kalau dimakan ya, kada sah menurut syariat, kada boleh dimakan ular. Wa aqrab napa? Kala jengking. Wa khunfasa, kita lipas, berjual lipas kada sah. Kada ada manfaatnya. Kenapa? Idla naf'a fiha yuqabalu bil mal, karena tidak ada manfaat padanya yang disetarakan dengan harta. Kada ada manfaat. Kalau jual beli jual beli kucing, rumah betikus benar, boleh lah. Ujar fuqaha, ya kah, dinukil dalam Hasyiatul Baijuri, boleh jual beli kucing untuk manfaat menangkapi tikus. Itu manfaat jar dihitung secara syar'an, secara syariat. Tapi fungsinya untuk untuk memburu kucing, kadang nang diharagu nang kayak bayi lah. Orang ketujuhnya lawan kucing, diharagunya ya kah, dijilbapinya, dipakainya, ya kah, disuntik, di apa perawatan, makanannya larang pada manusia lagi. Misalnya amunnya dapat bener aja, dapat kucing diharagu misalnya lah Pak, maaf muskilah. Cuma masalah jual belinya, apakah situ ada manfaat atau kada, nang dikhususkan fuqaha jual beli kucing boleh amun seandainya untuk menangkap tikus boleh. Lain daripada itu tak ada dapang nasnya. Mungkin kalau dianggap manfaat tu tak. Allah alamunnya fuqaha bahari hidup melihat orang ini ketujuh mengingu kucing, apakah dihitung manfaat atau kada, Allah. Kada sah jual beli alat malahi, alat musik, kada sah. Jual gitar, jual drum, jual bass lah, ada yang sah. Kal mizmar wa tumbur, mizmar seruling, seperti berjual suling, kada sah. Kenapa? Karena itu termasuk alat musik, ngarannya aja alatul lahwi, alat nang membawa kesia-siaan. Halnya orang nang bermusik biasanya kan ingat lagi lawan Tuhan, sia-sia waktunya, ya kah? Nah, kan ingat lagi lawan sembahyang, asik lumayan kebiasaannya. Jadi jarang orang nang ketujuh musik, wali min auliya illah itu jarang. Ya kah? Ala kullah alatul lah kal mizmaru tumbur wa in tamawwala radaduha. Sekalipun berharga pecahannya, kepingannya berharga, seandainya alat musik tadi jangannya dihampas, adalah kepingannya ada nilainya, tetap jasidin kada boleh
kada boleh diperjualbelikan alat musik itu. Ada manfaatnya jar. Berapa banyak orang yang mencari nafkah lewat lah, kada ada manfaat secara syar'an, kada ada secara syariat itu kada manfaat. Nah, ini dua sudah syaratnya. Pertama suci, yang kedua bermanfaat. Nah, yang ketiga wa kaunuhu maqduran ala tasallumihi, dan keadaan barang tadi maqduran ala tasallumihi, ya, mampu atas apa? Menyerahkannya, mampu atas menyerahkannya, menyerahkan dan diserahkan. Amun seandainya barangnya itu kada kau diserahkan, kada sah jual belinya. Kayak contohnya seperti misalnya orang lah menjual burung gitunya tuh, sudah lapas burungnya pada sangkarnya. Aku jual jar burung ko jar, lawan kawan di higan mana burungnya? Tuh nang terabang tadi. Iyalah, kawala lagi nya bebulek, mau bebulek dia nya kada bebulek. Nah, barangnya kada kawa, napa? Kada kawa diserahkan, kada sah. Jadi antara syarat sah jual beli barangnya kawa diserahkan. Sama lawan masalah misalnya amun fuqaha menjelaskan, memisalkan, menyontohkan, contohnya seperti misalnya orang nang kerampokan, ini bisi mobil misalnya lah, atau bisi kendaraan misalnya dirampok orang, ya kah? Atau misalnya dimaling orang, cuma orang ini pencagaunya di kampung misalnya, ya seikung kada nawaninya melapor polisi kada wani, mengambil kada wani juga, ya lah. Boleh kawal itu diperjualbelikan barang tak? Kada kau diperjualbelikan. Kenapa? Kada mampu untuk diserahkan. Barang rampokan bolehlah dijual, kada boleh. Jadinya aku jual jar mobil ko jar. Ini harganya jar menyenang secondnya biasanya 200-300 juta. Seorang jual lawan situ jar 50 juta aja jar. Cuma tuh barangnya wadah sidin tuh aja sini jagau banget aja, soalnya doan ini ambilnya. Kawal dijual, kada kawa, kecuali ujar fuqaha nang menukar ini, ya kah, mampu mengambil secara paksa dari si perampok tadi, terjagau sidin, terjagau apa, nang menukari barangnya deh. Ini kisahnya apa? Misalnya ada orang jagau lagi lah, takut mana jar mobil situ jar, kada kelihatan lagi jar, ini jar. Iya pang jadi rampok orang ya kelihatan ya kayaknya jadi CCTV siapa yang merampok jar, cuma orangnya jar harap banget jar, kada ada nang waninya jar, polisi jar ada wani katanya. Jadi jar nang tadi nang orang jagau si ikong itu deh, situ aku lama lapas jar 50 juta aja ya kak, barangnya 200 harganya, lapas 50 aja. Kena aja sorong nama ambilnya aja. Ya kah? Sorong nama ambilnya situ tentai aja katanya. Iya kah aja timbang-timbang biasanya hilang sama sekali 50 juta kau di palar. Jualnya 50 juta. Esoknya ya kah? Di bawahnya pasukan 10 ekor. Lengkap bersenjata. Nah. Ya kah? Kenapa? Lalu kisahnya perampok tadi mau menjulungi barang tadi, selamat, sah jual beli. Jadi ala kulli hal berbalik ke masalah kita, jasiden di antara syarat barang yang diakati barangnya mampu untuk diserahkan, kaunuhu maqduran ala tasallumi, baik nang menyerahkannya itu dari penjual ataupun si pembeli sendiri nang menjemputnya, sah. Naam, ay hissan wa syar'an. Fala yasihhu bai'ud dhal aw maghsub liman la yaqdiru ala raddihi.
maka tidak sah menjual barang hilang, au maghsubin atau rampokan, menjual barang rampokan yang dirampok. Menjual barang yang dirampok itu tak ada jual barang rampokan tuh ibaratnya perampoknya mau jual ya Allah. Barang yang dirampok kada boleh, kada sah menjualnya. Liman la yaqdiru ala raddihi, bagi orang yang tidak mampu atas mengembalikannya. Li'ajzihi an tasallumi hissan, karena lemahnya dari menyerahkannya secara his, secara nyata, ya. Nah, wa kaunuhu maqduran ala tasallumihi, wa wilayatun lil ba'i alaihi, wa wilayatun dan kekuasaan, lil ba'i'i bagi orang yang menjual, alaihi atas barang. Disyaratkan jual pulang. Orang nah hendak menjual barang, bahwa inya mempunyai kekuasaan atas barang itu. Baik git inya, kekuasaannya itu memang barangnya git inya, dimilkin dengan kepemilikan, atau misalnya inya punya kuasa untuk menjual barang itu karena inya dijadikan orang wakil. Najar, ini barangku jualakanlah jar, ya kah? Berarti orang ini apa? Wakil. Boleh inya bisi kekuasaan untuk menjual barang itu, bukan milik inya, cuma git wakil. Au idzni syari', atau dengan izin syariat, bukan milik, bukan wakil, tapi inya ada izin, dapat izin dari syariat. Contohnya seperti abah kai menjualkan atau menukarkan gasan anak, ya. Nah anak misalnya sugih, ya, banyak bisi harta mewaris dari siapakah misalnya, contohnya lah. Nah kemudian nang anak ini hendak nukar apa, sepeda listrik kah, sepeda listrik misalnya. Nah ini posisinya amunnya seandainya inya menjadi pembeli, amunnya misalnya posisinya jadi penjual, misalnya nang abah ngini anak-anak ngini dapat warisan, tapi kada terpakai lon inya, ya, kekanakan umur 7 tahun 8 tahun dapat warisan PCX sebuah, kada kau nunggang, makanya lah kada kau menunggang ujar nang waling ini kada maslahat gasan inya ngini, baik tukarakan sepeda listrik aja deh, sepeda listrik ini 7 tahun 8 tahun kau jual makai lagi, yang kada maslahat gini. Lalu dijual oleh walinya, oleh abahnya, barang kakanak tadi, bolehlah, boleh. Makan itu git anak, memang git anak, tapi sidin punya kuasa atas barang itu. Siapa nang beri kuasa? Syariat. Karena posisi sidin wali, dan wali anak boleh menggunakan atau bertasarruf pada barang nang diwaliinya, lamun sakiranya di situ ada maslahat. Nang abah melihat nih kada maslahat gasan anak nih PCX tepatak misalnya, umur anak misalnya 7-8 tahun nya, yalah madang inya balik berapa lagi, 7-8 tahun lagi aja balik, bapang napa baik dijual boleh. Nah jadi disyaratkan orang nah hendak menjual barang itu inya berkuasa atas barang itu, baik dengan kepemilikan atau inya wakil atau inya wali, misalnya bimilkin aw wakalatin aw idzni syari'. Nah, kal wilayatil abi wal jaddi, seperti perwalian abah dan kai. Wal wasi, wasi ini orang nang diwasiati wali untuk mengurusi anaknya, wasi ngarannya. Ini boleh juga,
menjual barang anu kekanakan halus, misalnya barang orang diwali boleh jual wasi ngaranya. Jadi misalnya nang abah bepasan misalnya lawan orang awan dekat sidet, nah jar unda jar parapang binanya lagi naja ya kak munnya ada napa-napa jar lah anu segala keperluan anakku kisahnya dari inya hendak menukar napa menggunakan harta napa segala macam aku anahi ikam jadi napa jadi wasinya. Nah maka orang yang dianahi kuitan tadi ngarannya wasi. Ini posisinya sama lawan wali pada anak. Boleh. Wasi. Boleh juga. Karena ada khusus pembahasan tentang wali anak itu siapa aja. Dan menurut madhab kita, madhab Asy-Syafi'i, bahwasanya kuitan bini-bini, mama kekanak itu kada kawa jadi wali anak, tidak dapat menjadi wali anak. Karena itu nang bagusnya tak kena telah anu amunnya kan nang abah nang kuitannya hendak wafat misalnya lalu minta nang bini aja nang mengurus anak anahi, sehingga nang bini tadi menjadi wasi orang nang diwasiati wali wasi katanya. Nah ikam umanya lah aku ini menyada napa-napa keperluan anak kita ikam nang urusi keperluan apa aja ini ikam nang urusi ikam aku anahi sama kayak aku posisinya kayak wali, maka nang nang tadi jadi apa posisinya jadi wasi boleh. Ala kulli hal kena insyaallah ada babnya. Kemudian nah wadhafir bighairi jinsi haqqihi wal multaqit lima yakhaf fasadu fala yasihhu aqdul fuduli, maka tidak sah akad fuduli. Akad fuduli ini enggak Pak, ini git orang dijualnya kada berkuasa atas barang lalu dijualnya. Contoh melihat misalnya nih rumah orang bandakan di anu betajakan di muka rumah orang, dijual rumah ini aja ya kah seharga sekian. Orang ini bisi patuhan bos ya kah telponinya kawannya bos lo aja apa orang berjual 300 juta rumah situ hendak ke rumah aja di daerah keraton aja murah aja harganya jar berapa aja seorang berjual lawan situ jar 500 juta aja 500 juta nang dijual gitu Pak. Get orang entah berantah siapa ampunnya ya kan cuma tulisan rumah ini dijual telponinya kawannya jar bos lah Pak akur ya kan foto akannya nah rumah ini biasanya gini lah disipatinya lah habis itu akur aja bosnya sah lah jual belinya nek pada sah. Kenapa kada sah? Git orang dijual kada sah. Lawan itu masuk bai'ul gaib jopong pulang menjual barang nang kada kelihatan ya kan. Cuma dari segi bai'ul fuduli itu dulu tuh bai'ul fuduli ngarannya biar seandainya inya bakat lawan orang nang ampun rumah pulang jar ikam ampun rumah nang di muka dokah rumah ikam ni payu sudah aku nang jualnya jar berapa 500 juta jadi ikam 300 aku 200 lah aja nyala akur biar ampun rumah akur sah lah jual belinya kada sah. Kenapa? Karena nang menjual tidak berkuasa atas barang itu. Napa ngaran jual belinya ini bai'ul fuduli kada sah. Wa in ajazahul malik sekalipun meneruskan akan dia oleh pemilik barang li adamil wilayah karena tidak ada kekuasaan. Tapi dalam madhab kita ya madhab qadim, madhab Syafi'i qadim, qaul qadim membolehkan bai'ul fudul ini sah aja. Tapi statusnya dihentikan sementara. Lamun inya belapor lawan pemiliknya jar pemiliknya akur sah. Oh lah. Kayak seorang nang tadi menjual rumah orang jual deh. Laku 500 juta deh. Padahal lawan ampunnya.
rumah situ jar apa laku sudah, seorang jual 500 juta aja. Kepa aku rejak situ 300 sebagaimana keterangannya, seorang 200 sakah? Oke, apa Pak? Bagus, alhamdulillah. Menurut madhab qadim apa? Sah. Menurut madhab Syafi'i qaul jadid kada sah. Naam, jamil. Qala wa in ajazahul malik li adamil wilayah. Ala kulli hal ini ngarannya aqdul fuduli atau bai'ul fuduli. Nah, kemudian syarat terakhir wa ilmun lil aqidaini bihi ainan wa qadran wa sifatan, dan mengetahui bagi penjual dan pembeli bihi dengannya, dengan barang. Disyaratkan penjual dan pembeli tahu persis lawan barang nang hendak dijual. Ainan bendanya, wa qadran ukurannya, wa sifatan dan sifatnya. Ini nang kayak itu dulu. Barang nang dijual dalam jual beli dibagi ulama kepada dua macam. Dari sisi itu dibagi kepada dua macam. Ada barangnya nitu betentu, ada barangnya nitu kada betentu. Ada barangnya betentu, ada barangnya kada betentu. Nah, amunnya barangnya betentu, maka disyaratkan orang itu harus melihat bujur lawan barangnya. Harus melihat bujur lawan barangnya. Contoh, kawan nukar kendaraan, Skopi, ya nggak? Tahun 2023 misalnya lah, cuma dapat harganya murah, 15 juta aja dapat. Nyuwih ini nang pakaian 20-an lah. Lalu nang si kawan inya pakai salon kawan, jerapus malam nukar kendaraan aja. Kendaraan Skopi tahun anum 2023, harganya murah benar 15 juta. Maka ikam jar suratnya lengkap aja, apanya lengkap kisahnya. Jadi ujar si kawan deh, iya kah ajar, sorong tukarin ajar 16 juta akun kah. Sorong percaya jalan situ jar, sorong situ tuh kisahnya orangnya kada bertahan dustai bang, iya kah. Melihat kada barangnya, mendengar kisah aja. Napa hukum jual belinya? Kada sah. Biar disipatinya anyak benar oleh si kawan tadi. Skopi tahun 2023, warnanya hijau, ya kah? Ini segala macam, cc-nya berapa cc, ya, berapa muatnya, ininya kan, pokoknya lengkap disipatinya. Tapi barangnya betentu Skopi nang inya tukar semalam. Skopi nang ada di tangan inya, barangnya betentu kada sah kecuali inya melihat bujur benyataan. Paham? Tadi barang nang ditukar dibagi oleh ulama kepada dua bagian. Barangnya tertentu atau misalnya tidak tertentu tapi dalam tanggungan penjual. Ya, apabila orang menukar barang, ya, barangnya tadi kada pernah dilihat oleh orang nang menukari, maka jual belinya itu ngarannya dalam fikih ngarannya bai'ul ghaib, menjual barang nang kada kelihatan, hukumnya kada sah, bai'ul ghaib ngarannya. Biar disipati seanyak-anyaknya kada sah. Nah itu dalam minhaj disebutkan wal asahhu anna wasfahu bi sifatis salam la yakfi. Biar disipati seperti sifat bab salam kada cukup. Apabila barangnya
betentu. Babang barang betentu harus dilihat banyataan. Kecuali barang tadi sudah sampai dilihat sebelum waktu akad dan inya kada berubah sewaktu akad. Contoh orang yang berjual sekopi tadi lah, inya 3 hari nang lalu melihat lawan kendaraan tadi sudah dilihatinya, ditandingnya melihat, sudah lawan surat-suratnya melihat, lawan bandanya melihat, diperiksanya sudah apa segala macam. Nya kada kepikiran lagi hendak nukari, nya kada tahu di harganya, sakannya kayak harga nang biasa juga. Sekalinya 3 hari nang selanjutnya berdapat lawan kawan tadi, jar skopi nang semalam berapa sih itu nukar jar? Bos orang nukar murah aja 15 juta. Oh, murahnya. Seorang tambahi 1 juta nah 16 juta akun dah itu. Barangnya sudah dilihatnya kalau tidak? Lihat. Tapi berselang berapa hari? 3 hari. Lalu ditukarinya, aku tukari jar Honda Ikam nang tadi aja, nang semalam nang aku lihat 3 hari nang lalu aja. Berapa? 16 juta tunai. Apa hukum jual belinya? Sah. Maka barangnya kada kelihatan, sewaktu itu, tapi ini sudah pernah melihat di waktu sebelumnya. Pahamlah? Jadi barang nang dilihat itu kada mesti hadir di waktu akad, kada mesti. Nang penting barang tu suah dilihat, bahasa Banjar tu suah dilihat. Dan barang nang suah dilihat tadi kada berkemungkinan rusak di saat inya berakad. Amun barangnya berkemungkinan rusak saat inya berakad, maka kada sah jual belinya. Harus inya melihat pulang di saat inya berakad. Lamun kada melihat sewaktu berakad, kada sah jual belinya. Wadih. Nah, sekarang pertanyaan pula, kalau seandainya barangnya itu satuan nyaman, ya HP, ya kendaraan, ya nyaman melihatnya, amunnya orang penghendak nukar baras, nah nukar baras sebelek, 2 belek, ya kan 10 liter, 20 liter. Nah, apakah disyaratkan harus melihati baras tadi ke sebelekannya? Kalinya bang, ayo dari sini on melihat tunggal bijian ulun hitungin aja, melihat apakah harus engke itu? Nah, apabila ujar ulama barangnya itu tidak satuan, ya, kemudian inya cukup dengan melihat sampel sedikit, ya, kita mengetahui yang lainnya, sisanya, maka cukup dengan melihat sampelnya, kada perlu keseluruhan. Kita menukar misalnya ke warung, misalnya ulun hendak nukar baras jadinya kan baras tuh di warung tah, ini baras siam, baras unus, ini baras seragam jebratan sampai ke bawah tuh, ya kelak seragam jebratan, kada mungkin berbeda. Maka di saat sesuatu itu seragam, maka kita tidak perlu memeriksa keseluruhannya, tetapi kita cukup melihat sampelnya. Selama misalnya inyan itu bendanya apa? Bendanya sama, menunjukkan sampel itu atas barang nang selainnya. Mafhum? Ka'unmudhaj al-mutamathil kama yaqul. Nah, itu jarang masih kau dilihat. Menang ini pang ya. Orang berjual Indomie
jual ciki, ya, jual royco, ya. Apakah harus dibungkasi tunggal putingan? Ilmunya ditukar, punya kan, disumpah acilnya bener ya lah. Habis gitu orang bukain jalan ciki-cikian ya lah. Nah, apabila sesuatu ya yang berkemasan, berbentuk kemasan atau kaleng, ya, kalau seandainya terbuka maka akan rusak. Kalau seandainya terbuka maka barangnya akan rusak. Maka dikiasakan oleh ulama zaman Nuh ini dengan istilah kitabnya, ada istilah fuqa'ul kuz. Orang bahari ada yang menjual semacam obat-obatan tapi dibungkus di cangkir, yalah, untuk menahan obat-obatan tadi biar kada rusak. Dijual orang cangkirnya itu ditutupi, dalamnya ada obat-obatan. Tuh zaman bahari kayak itu tah. Itu jar ulama kada apa-apa jar. Kenapa? Karena amunnya dibungkas rusak obat-obatan yang ada di dalam cangkir tadi. Lalu ujar ulama, ya, dikiasakan barang-barang kemasan, kemudian barang-barang apa? Barang-barang nang apabila seandainya kada berkemasan atau misalnya bakaleng atau apa akan hancur di dalamnya, maka hukumnya sama lawan masalah tadi napa fuqa'ul kuz. Ya, masalah nang obat-obatan yang dimasukkan dalam cangkir ditutup serapat mungkin agar menjaga inya tidak rusak. Napa persamaannya lawan masalah nang bahari itu biar sekiranya nang di dalamnya itu kada rusak. Dan itu juga di dalam kitab-kitab fiqih, di antaranya misalnya menjual niur, ya, kelapa muda, ya kak, itu jar ulama dalam fikih cukup inya apa melihat kulit nang paling dekat lawan isinya, ya kak, dikupasakan sampai kulit paling bawah. Nah, tingkas kulit yang paling bawah tuh ada mesti lagi nya harus dikupas akan. Ada mestinya melihat sampai ke banyunya itu. Kenapa? Karena sudah sampai tekuyak, habis lalu kulitnya, maka itu akan mengakibatkan isinya rusak. Tetapi selama masih kawa dikupas, permukaannya kan kulitnya tabal tah. Kupas sampai kulit terakhir, saat itu kada perlu lagi nya mengupas sampai paling bawah. Kenapa? Karena amun sampainya terbuka maka akan merusak isi. Tamam. Jamil. Nah. Nah, itu khulasah daripada keterangan yang ada di kitab sinilah, di ta'liq tah. Nah, sisa kalau seandainya bagian yang kedua daripada barang tadi, yaitu barang yang ada di dalam tanggungan. Barang yang ada di dalam tanggungan. Jadi kita menukari barang, ya, barangnya itu kita berikan sifatnya, aku hendak nang ke ini, nang ke ini, gini. Habisakan sifatnya, runtutakan habis-habis. Iya kah? Itu ngarannya ya jual beli barang nang disipati dalam tanggungan. Nah, itu cukup dengan disipati. Cukup dengan disipati. Kita meminta kepada orang untuk menjuali kita barang dengan sifat yang sudah kita tentukan. Barangnya nang mana terserah sih, dan hendak menjulung nang mana kah? Nang penting sesuai lawan isi kriteria nang hendak kita tukari. Itu ngarannya menjual barang dalam tanggungan. Tanggungan siapa? Penjual. Ini kena insyaallah akan kita bahas, ngarannya akad salam. Menjual sesuatu
yang disifati dalam tanggungan penjual. Nah, wa ilmun lil aqidaini bihi ainan wa qadran wa sifatan. Amunnya jual beborong bang boleh lah. Jual beborong itu kayak anu jual tadi model kayak apa, model kayak anu dulu kayak baras tadi lah. Baras tadi kan dibuat orang di mana? Kan pepetak-petak ya kalau biasanya di warung lah. Lalu kita kan tadi amunnya hendak nukar bebanyak tadi kada apa-apa ya lah. Nukar bebanyak kada apa-apa, tapi tahu berapa nukarnya sekian. Nak nukar sebelek, nukar 10 liter, nukar 20, nukar 15 liter, tahu. Amunnya beborong bang, nih kita melihat nah, ulun tukar ini seborongan gini aja. Boleh lah. Kada boleh. Kada boleh kita menukar sesuatu itu beborong. Kita harus tahu itu berapa, amunnya liternya berapa harus tahu. Nah, jamin. Nah, wa ilmun lil aqidaini bihi ainan wa qadran wa sifatan. Nah, habis masalah syarat barang nang diakati atasnya. Sisa dalam bab jual beli yaitu syurutu sighatil bai'i, syarat sigot jual beli atau syarat ijab dan qabul. Ternyata ijab dan qabul itu mempunyai syarat, dan syaratnya banyak benar di dalam kitab fikih ini disebutkan sidin syarat ijab qabul ada 13. Syarat ijab qabul syurutu sighatil bai'i 13. Syarat jual beli ada 13. Syarat sigot jual beli ada 13, yaitu syarat ijab dan qabul. Nah, napa aja syaratnya? Sudah. Aja baca sebuting kalah, dua kalah. Nah. Alla yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabi, bahwa tidak menyelati, tidak kenapa aja kita tidak menghalangi, menyelai di antara ijab dan qabul kalamun ajnabi oleh omongan asing. Arti omongan asing sesuatu nang kada berkaitan dengan tuntutan akad, bi alla yakuna min muqtadayatil aqdi, kada ada hubungannya lawan akad jual beli. Nah, jangan sampai terpisah lawan omongan asing. Nang kayak orang ijab qabul kawin juga, ya kah? Tunai. Nah, saya terima ini. Nah, itu ternyata syarat itu kada hanya di bab kawin, bab nikah, tetapi juga di bab jual beli. Harus bersambung antara ijab dan qabul. Kada boleh dihalat oleh omongan nang kada ada hubungannya lawan jual beli. Nah, syarat kedua, wa alla yatakhallala bainahuma sukutun tawil, dan bahwa tidak memisah di antara keduanya oleh diam yang lama, diam yang panjang. Tuntung nang kawan gini beijab, ya kah? Aku jual lah jar barang ini jalon ikam seharga sekian. Sekalinya ungutan tahan setengah jam ungut gitu. Ya kah? Kada dihalat oleh omongan yang lain, kada cuma mau ungut, panjang mau ungutnya. Nang ini apa? Membatalkan ijab qabul dalam jual beli. Wa alla yatakhallala bainahuma sukutun tawil. Syarat yang ketiga, wa an yatawafaqa fil ma'na, dan bahwa
sesuai keduanya fil makna, pada makna. Artinya ijab dan qabul selaras, sesuai, sejalan. Kadang berbeda. Aku jual lon ikam anu jar barang sekopi seharga 16 juta, aku tukari anu kendaraan Vario seharga 6 juta. Kada nyambung. Ya kan? Jadi jasiden nang ngaran ijab qabul harus sesuai. Jenisnya sesuai, macamannya sesuai, sifatnya sesuai, hitungannya sesuai. Wa akhirnya ila akhirih, ya kah? Nah, baras sama baras di dalam akad disebut. Tapi misalnya nang seikong sebelek, seikong dua belek akadnya. Aku jualan ikam jar baras ini jar sebelek seharga misalnya berapa, misalnya 200.000, 250.000. Aku tukari jar baras ini jar aku tukari baras dua belek seharga 250.000. Kada sesuai. Jadi jasiden syarat ijab dan qabul harus sesuai. Berapa sudah? 3. Nang keempat, wa adamut ta'liq, dan tidak tergantung, tidak bergantung. Dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad jinya. Amunnya seandainya jar amun seandainya MU menang dan mustahil menang ya kalah. Kalau seandainya jar MU nih menang jar, aku jual nih jar nama Honda ini seharga berapa misalnya, semurah-murahnya harga 20 juta jualnya 10 juta, boleh lah, ada boleh. Kenapa begantung, kada boleh. Apa hubungannya MU menang lawan jual beli ya kak? Ada muta'liq. Kemudian wa adamut ta'kid, dan tidak berjangka. Nangaran jual beli itu selamanya punya berjangka kan jual beli ngaranya. Oh ini misalnya aku jual jar Honda ini sebulan ya. Itu kan menjual ngarannya, itu apa, menyewakan. Ya kan? Nah, ada mutaqid. Wa alla yataghayyara al-awwalu qabla ats-tsani. Lebih pada janji sudah ini membuat sebuting dua buting aja lebih sudahlah. Wallahu a'lam. Insyaallah akan kita sambung. ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ربنا انفعنا بما رب العالمين الذي ينفعنا فقه وفتح قراباتنا ذكر الله لنا وجعلنا من يسأل الله من سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى رسول الله عليه وسلم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.